नमस्कार दर्शक बंधु मो सागर चलतु नजर पकईबा आज सकाळ केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे सेतिपाई वीडियोटी को शेष पर्यंत देखा मोर अनुरोध। वीडियोटी भल लगे वीडियोटी को लाइक करे, चैनल को सब्सक्राइब करे, कमेंट माध्यम जनातु आपण माने मो वीडियो केउ जिल्लारु देखुचंते। चलतु आज सकाळ खबर उपरे नजर पकईबा। प्रथम खबर देखंतु आसिला बड़ खुशी खबर। आयुष्मान कार्ड को नहीं स्वास्थ्य मंत्री को बड़ सूचना। आयुष्मान कार्ड को नहीं स्वास्थ्य मंत्री मुकेश महालिंग एक बड़ सूचना देइछन्ते। एडमिट पूर्व आयुष्मान कार्ड रे सब मेडिकल परीक्षा करा जिवो। रोगी हॉस्पिटल रे एडमिट हेबार 3 दिन पूर्व कार्ड रे परीक्षा हेबो। 3 दिन पूर्व जहां सब टेस्ट हेबो ता आयुष्मान पैकेज रे रहिबो। गाइडलाइन न मानिले हॉस्पिटल विरोध रे कड़ा एक्शन निया जिवो बोली स्वास्थ्य मंत्री चेतावनी देइछन्ते बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर। वीआईपी को गस्त सूचना लीक कले हबो कड़ा कार्यानुष्ठान। वीआईपी को गस्त सूचना लीक ने कड़ा सतर्कता जारी करिसंते सरकार। सोशल मीडिया रे सुरक्षा सूचना शेयर कले एणिके हबो कार्यानुष्ठान। घटना को गुरुतर सह नहीं ओडिशा सरकार कड़ा सतर्कता जारी करिसंते। गृह विभाग पक्षरु डीजीपी और आईजी गुप्तचर विभाग को निर्देश दैछंते सरकार। एने समस्त जिलापाल और एसपी को पई सतर्क सूचना जारी होइछे। वीआईपी को गस्त संबंधित सूचना सोशल मीडिया रो लीक होउतबारु सरकार को पक्षरु एपरि पदक्षेप निया जाइछि बोले खबर मिलिछि। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खुशी खबर। ओडिशा सरकार को 2 वर्ष पूर्ति समारोह रे जग देबे मोदी। ओडिशा रे बीजेपी सरकार को 2 वर्ष परिबा को जाउछे। एतिपई हेबाकु थिबा स्वतंत्र कार्यक्रम रे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जग देबे। मोदी को ओडिशा गस्त कार्यक्रम को प्रधानमंत्री को अपेम स्वीकृति प्रदान करिछि। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी एने गणमाध्यम को सूचना दैछन्ते। मुख्यमंत्री श्री माझी कहिसन्ते राज्य सरकार को 2 वर्ष पूर्ति उत्सव रे जग देबा पई प्रधानमंत्री मोदी को आनुष्ठानिक भावे निमंत्रण करिछु। से एही निमंत्रण को ग्रहण करिसन्ते। मुख्यमंत्री माझी आहुरी कहिसन्ते प्रधानमंत्री को उपस्थित केवल दलीय कर्मी को उत्साहित करिबो ताहा नुहे बरं गत 2 वर्ष मध्य राज्य सरकार को विकास मूलक अभिमुख और प्रशासनिक सफलतार एक सार्वजनीन स्वीकृति भावे कार्य करिबो। एही गस्त ओडिशा रो राजनैतिक क्षेत्र रे एक गुरुत्वपूर्ण हेबाकु जाउछि कारण यह प्रधानमंत्री मोदी को स्थानीय नेता दलीय सदस्य और जनसाधारण सह आलोचना करिबा पई एक मंच प्रदान करिबो। एहा सहित बीजेपी शासन काल रे होइतबा प्रगति को प्रदर्शित करिबा और ओडिशा रे आगामी विकास रूपरेख उपस्थापन करने पाई मध्य यह आशा करा जाउछि बोले खबर मिलिछि। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर। एसआईआर पाई समय सूची रे बड़ परिवर्तन। राज्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी सीओ सोमवार एसआईआर पाई समय सूची रे बड़ परिवर्तन करिसंते। राज्य रे बढ़तुवा हीट वेव को दृष्टि रखि सीओ मध्याह्न 12टा रु 3टा पर्यंत फील्ड विजिट न करबा को परामर्श दैछन्ते कर्मचारी मानकु। एपरिक सकाळ 6 रु पूर्वाह्न 11टा पर्यंत काम करबा पर अपराह्न 4 रु संध्या 7टा पर्यंत फील्ड वर्क करबा को कर्मचारी को अवगत करा जायछि। एने सीएम को पक्ष समस्त जिलापाल बीएमसी कमिश्नर एवं डीओ को चिट्ठी करा जायछि बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खुशी खबर। रेल कर्मचारी को बड़ भेटी देले सरकार। एते बढ़ी गला दरमा। हाई स्पीड ट्रेन संपर्क रे एक गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति नै भारतीय रेलवाई रो देशव्यापी 155 टी ट्रेन को एक नूतन हाई स्पीड वर्ग रे पुनर्वर्गीकृत करिছে। एही निष्पत्ति लोको पायलट गार्ड एवं चालुतबा कर्मचारी को सीधा सड़क लाभ देबा को स्थिर होइছে। रेलवाई बोर्ड अनुसार एही हाई स्पीड ट्रेन गुडी को परिचालना करतबा कर्मचारी यात्रा भत्ता एवं माइलेज हार एबे वृद्धि करा जिवो। एही नूतन ढांचा अनुसार कर्मचारी भत्ता 5000 रु 10000 पर्यंत वृद्धि पाई पारे बोली अनुमान करा जाउछि बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर। एक्शन मोड रे शुभेंदु मध्य को नहीं देले बड़ निर्देश। पश्चिम बंगर मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी मंगलवार एक बड़ निष्पत्ति नैछन्ते। से कहिसन्ते जे राज्यर समस्त स्कूल कॉलेज एवं मंदिर गुड़िकर 1 किलोमीटर परिसर मध्य कौनसी मद दुकान खोलिबा को अनुमति दिया जिवो नै। शुभेंदु सरकार को पक्षर मद कारोबार को नहीं यह एक बड़ पदक्षेप बोली विचार करा जाउछि। एहा सहित सबुठार गुरुत्वपूर्ण कथा होछि गरीब लोकଙ୍କ कल्याण को ध्यान रखि से माछ एवं भात को नहीं मध्य एक बड़ घोषणा करिसन्ते। मंगलवार मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी कल्याणी ठारे आयोजित एक कार्यक्रम रे कहिसन्ते स्कूल एवं कॉलेज सहित मंदिर गुड़िकर 1 किलोमीटर दूरता मध्य मद दुकान खोलिबो नै। एते प्रशासन पक्षर कौनसी लाइसेंस बा अनुमति मिलिबो नै। मुख्यमंत्री को एही निष्पत्ति को बेस प्रशंसा करा जाउछि बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर। 10 दिन भितर भड़ा बढ़ाओ नहेले समग्र राज्य रे गड़िबनी बस। राज्य घरोई बस मालिक संघ आज सरकार को चेतावनी दैछन्ते। आगामी 10 दिन भितर बस भड़ा बढ़ाओ नहेले समग्र राज्य रे बस चलाचल बंद करा जिवो। आज बसितबा गुरुत्वपूर्ण बैठक पर संघर साधारण संपादक एही चरम बाणी सुनाई दैछन्ते। अमेरिका और ईरान मध्य चलितबा युद्ध जोगु प्रतिदिन डीजेल दर वृद्धि पाउछि, जार प्रभाव बस मालिकଙ୍କ ऊपर पडुछि। जदि बस भड़ा
ଭଡ଼ା ବୃଦ୍ଧି କରାନଯାଏ ତାହେଲେ ସେହି ବସ୍ ମାଲିକଙ୍କ ଉପରେ ପଡୁଛି। ସେଥିରୁ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବସ୍ ଭଡ଼ା ବୃଦ୍ଧି କରାନ୍ତୁ, ନହେଲେ ବସ୍ ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବୁ ବୋଲି ସଂଘ କହିଛି। ବସ୍ ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ ହେଲେ ବିଶେଷ କରି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଅଫିସ ଯାଉଥିବା ଲୋକ ଓ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଯାତ୍ରୀମାନେ ବେଶୀ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ। ଘରୋଇ ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, ଆମର ନିଷ୍ପତ୍ତି ସ୍ପଷ୍ଟ। ଯଦି ବସ୍ ଭଡ଼ା ନ ବଢେ ତାହେଲେ ଆମେ ବସ୍ ଚଳାଇବାକୁ ଅସମର୍ଥ। ଆମେ ସରକାରକୁ ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଖୋଜିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ନଚେତ୍ ଆମ ପାଖରେ କୌଣସି ବିକଳ୍ପ ରହିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ବନ୍ଦ ହେବ ଏମ୍ ଆଧାର ଆପ୍। ଭାରତ ବିଶିଷ୍ଟ ପରିଚୟ ପ୍ରାଧିକରଣ EYDA ନିଜର ଡିଜିଟାଲ ସେବାକୁ ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ସହଜ କରିବା ପାଇଁ ଏମ୍ ଆଧାର ଆପ୍ରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଏମ୍ ଆଧାର ଆପ୍ର ପୁରୁଣା ଭର୍ଜନ ବନ୍ଦ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଏହା ବଦଳରେ ଏକ ଅଧିକ ଉନ୍ନତ ଓ ନୂଆ ଆପ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ୟୁଜର୍ସକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ନୂଆ ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଧାର କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ଘରେ ବସି ଅଧିକାଂଶ କାମ କରିପାରିବେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। 5 ଟଙ୍କାରେ ମାଛ ଭାତ ଖୁଆଇବେ ଏହି ସରକାର। ରାଜ୍ୟରେ ଖୋଲିବ ଆହୁରି 400ଟି କ୍ୟାଣ୍ଟିନ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଦେଖାଦେଇଥିବା ରାଜନୈତିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ମାଛ ଭାତ ସମ୍ପର୍କରେ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ସରକାର ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଶୁଭେନ୍ଦୁ ସରକାର ମାତ୍ର 5 ଟଙ୍କାରେ ମାଛ ଭାତ ଯୋଗାଇବେ। ସେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟ ସାରା 400 କ୍ୟାଣ୍ଟିନ ଖୋଲାଯିବ, ଯେଉଁଠାରେ ମାଛ ଭାତ ମାତ୍ର 5 ଟଙ୍କାରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ସମୟରେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ଯେ ଯଦି ବିଜେପି କ୍ଷମତାକୁ ଆସେ ତେବେ ମାଛ ଭାତ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଯିବ। ହେଲେ ସରକାର ଏବେ ଏହି କ୍ୟାଣ୍ଟିନ ଗୁଡ଼ିକରେ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ଏହି ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବା ପାଇଁ ଏକ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଏହି ଏକ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଶିକ୍ଷକ ବଦଳିରେ ଅବହେଳା ପଡ଼ିଲା ମହଙ୍ଗା। ଶିକ୍ଷକ ବଦଳିରେ ଅବହେଳା ପଡ଼ିଲା ମହଙ୍ଗା। 79 ବିୟୋଗ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ। ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ବଦଳି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ନେଇ ବଡ଼ ପ୍ରଶାସନିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଅନଲାଇନ ବଦଳି ଆବେଦନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇ ନଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ରାଜ୍ୟର 79 ଜଣ ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ ଜାରି କରିଛି ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଖର୍ଚ୍ଚ କମାଇବାକୁ ସରକାରଙ୍କ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଖର୍ଚ୍ଚ ହ୍ରାସ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ 8 ସୂତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଅନୁପାଳନ ପାଇଁ ସବୁ ବିଭାଗକୁ ଉନ୍ନୟନ କମିଶନରଙ୍କ ଚିଠି। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବୈଠକ କମାଇ ଭର୍ଚୁଆଲ ମୋଡରେ କରିବାକୁ ଏହି ଚିଠିରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ଏହାସହ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଇଭିର ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ବ୍ୟବହାର, ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ବସ୍ ଓ ଟ୍ରେନରେ ଯାତ୍ରାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ନେଇ କୁହାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲର ବ୍ୟବହାର କମ୍ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚିଠିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। କୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହୋଇପାରେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ। କୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହୋଇପାରେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ। କେବଳ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ବିଷୟ ନୁହେଁ, ତାହା ସହିତ ନିଗମ ବୋର୍ଡ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି। ଦଳ ଓ ସରକାର ଏହା ଭିତରେ ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରି ସାରିଛନ୍ତି। ସମ୍ଭବତଃ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହା ଶେଷ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ। କାହାକୁ ମିଳିବ କେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ସେ ନେଇ ଚାଲିଛି ଚର୍ଚ୍ଚା। ତେବେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ନେଇ ହୋଇଛି। ତେବେ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀଙ୍କ ସୂଚନା ନେଇ ବଢିଛି ଚର୍ଚ୍ଚା ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ପୁରୀରେ ହେବ ବ୍ରେକ୍ ସମ୍ମିଳନୀ। ଜଗତ ଏବେ ବିଭିନ୍ନ ରାଷ୍ଟ୍ରର। ଓଡ଼ିଶାରେ ପୁଣି ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ସମ୍ମିଳନୀ ଆୟୋଜନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆସନ୍ତା ଜୁନ 3ରୁ ପୁରୀରେ ହେବ ବ୍ରେକ୍ସ ଦ୍ୱିତୀୟ ବୈଷୟିକ ସମ୍ମିଳନୀ। ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗ ଦେବେ ବ୍ରିକ୍ସର ରାଷ୍ଟ୍ର ସମୂହର ପ୍ରତିନିଧି ଓ ବିଶେଷଜ୍ଞ। ରୁଷିଆ, ସାଉଦି ଆରବ, ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା, UAE, ଚାଇନା, ବ୍ରାଜିଲ, ଇଜିପ୍ଟ, ଇଥିଓପିଆ, ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ, ଇରାନ ପ୍ରତିନିଧି ଯୋଗ ଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନାରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସହଯୋଗ ନେଇ ଆଲୋଚନା ହେବ ଜଣାପଡ଼ିଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। 3 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ରାୟ ଦେବାକୁ ହାଇକୋର୍ଟକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଦେଶର ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟର ହାଇକୋର୍ଟକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। କୋର୍ଟ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ବିଳମ୍ବ ଉପରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କଠୋର ଅଭିମୁଖ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଆଦେଶ ସଂରକ୍ଷଣ ରଖିବାର 3 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ରାୟ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ସମସ୍ତ ହାଇକୋର୍ଟକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ଏବଂ ବିଚାରପତି ଜୟମାଲ୍ୟ ବାଗଚୀଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଖଣ୍ଡପୀଠ କହିଛନ୍ତି, ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ବିଳମ୍ବ ହେଲେ ସମସ୍ତ ପକ୍ଷଙ୍କର ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି ହୁଏ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାଧୀନତା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ମାମଲାରେ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଜାମିନ ଆବେଦନ ଉପରେ ରାୟ ସେହିଦିନ ଘୋଷଣା କରାଯିବା ଉଚିତ, ନଚେତ୍ ଅଦାଲତ ପରଦିନ ହିଁ ରାୟ ଶୁଣାଇବେ। ଜାମିନ କିମ୍ବା ଦଣ୍ଡାଦେଶ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବାର ଆଦେଶ ଘୋଷଣା ହେବା ପରେ ଜେଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଜଣାଇବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସରେ ବଡ଼ ନିଯୁକ୍ତି ନେଇ ଘୋଷଣା। ପୂରଣ ହେବ ଏତେ ପଦବୀ। ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସରେ ବଡ଼ ନିଯୁକ୍ତି ନେଇ ଘୋଷଣା। 7664 ପଦବୀ ପୂରଣ ପାଇଁ ଓ ସରକାରଙ୍କ ଗୃହ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା OUSSSC କୁ ଚିଠି ଲେଖାଯାଇଛି। 4219 ସିଭିଲ କନେଷ୍ଟବଳ ପଦବୀ, 2212 OISF କନେଷ୍ଟବଳ ପଦବୀ, 300 କନେଷ୍ଟବଳ ଯୋଗାଯୋଗ ଓ 933 SI ପଦବୀ ପୂରଣ ହେବ। ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସର
संपूर्ण नियुक्ति प्रक्रिया 4टी पर्याय हब लिखित परीक्षा शारीरिक परीक्षा डाक्टरी परीक्षा एवं डॉक्यूमेंट जांच प्रक्रिया शारीरिक परीक्षा योग्यता एवं लिखित परीक्षा रे प्राप्त मोट मार्क उपरे मेरिट लिस्ट आधारित हब बोली खबर मिली। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर मोदी को भेटी व्हाइट हाउस आसीबा को निमंत्रण कले रूबियो। अमेरिका विदेश सचिव मार्को रूबियो 4 दिवसीय भारत गस्तर आसी नुआ दिल्ली रे पहुंचवा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शनिवार भेटिचंते। भारतर अवस्थापित अमेरिका राष्ट्रदूत सर्गियो गोर एक्स रे सूचना दे कहिसंती जे विदेश सचिव मार्को रूबियो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अमेरिका गस्त पई निमंत्रण करिसंते। रूबियो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प को पक्षरु प्रधानमंत्री मोदी को व्हाइट हाउस गस्त करबा पई निमंत्रण करिसंती बोली खबर मिली। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर सुप्रीम कोर्ट को बड़ राय आनिकी गोटे नंबर मिलिबो सब जरूरीकालीन सेवा। सुप्रीम कोर्ट जरूरीकालीन हेल्पलाइन नंबर संपर्क रे एक गुरुत्वपूर्ण निर्देश जारी करिसंते। एही निर्देशनामा देशर समस्त राज्य एवं केंद्र शासित अंचल पई प्रयुक्त 3 मास मध्य पालन सुनिश्चित करने को निर्देश दिया जायछि। एही मामला जरूरीकालीन कॉल नंबर गुड़िक सहित जड़ित जेपरिक 100, 101 एवं 108 पुलिस एम्बुलेंस किंवा अग्निशम बाहिनी को डाकिबा पई व्यवहार होइଥାଏ। कोर्ट निर्देश दैछन्ति जे एही पृथक नंबर गुड़िक बंद करी गोटे हेल्पलाइन नंबर रे संयुक्त करा जिवो। 112 फलस्वरूप लोकंकु आउ एकाधिक हेल्पलाइन नंबर मने रखिबाकू पड़िबो नाही बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर मध्य पाचर आसिला अस्वस्थ जनक खबर 30 दिन रे खलिबो स्टेट ऑफ हॉर्मोज। मध्य पाचर दीर्घ दिन धरि लागि रहितबा प्रबल उत्तेजना मध्य समग्र विश्व पई एक बहुत बड़ एवं अस्वस्थ जनक खबर सामना को आसीछि। ईरान एक बड़ घोषणा करी कहिछि जे आसंता 30 दिन मध्य स्टेट ऑफ हॉर्मोज दे यातायात करतबा जहाज गुड़िकर चलाचल को संपूर्ण स्वाभाविक करा जिवो। अर्थात युद्ध और त्यक्ता पूर्व एही सामुद्रिक पथर रे जेभଳି स्थिति थिला ताको पुनः स्थापन करा जिवो एवं जहाज गुड़िक ऊपर समस्त प्रकार कटकणा हटाई दिया जिवो। स्टेट ऑफ हॉर्मोज को वैश्विक वाणिज्य एवं विशेष करी औषध तेल जोगाण पई सारा विश्वर सबुठारु बड़ लाइफलाइन बोली विवेचना करा जाय। गत किछि मास हबो ईरान एवं अन्य देश गुड़िक मध्य विवाद जोगु ए रूट रे जहाज चलाचल बहुत कमी जाइथिला बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर 3 रे मुख्यमंत्री भाबे शपथ नेबे शिवकुमार। कर्णाटक प्रदेश कांग्रेस सभापति डीके शिवकुमार शनिवार विधायक दल नेता निर्वाचित होइछन्ते। जून 3 रे से कर्णाटक रो नुआ मुख्यमंत्री भाबे शपथ ग्रहण करिवे। कांग्रेस विधायक दल नेता निर्वाचित हेबा परे शिवकुमार लोकभवन रे राज्यपाल थावरचंद गहलोट को भेटी नुआ सरकार गठन पई दाबी जणाइछन्ते। तांका सह विवादीय मुख्यमंत्री सिद्धारामैया और वरिष्ठ नेता माने जाइथिले। लोकभवन रो ग्लास हाउस रे 3 तारिख रे नुआ सरकार रो शपथ ग्रहण उत्सव अनुष्ठित होबो बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खुशी खबर भारतीय वायुसेना पई बड़ राफेल डील। भारतीय वायुसेना रो बढ़िबो क्षमता युद्ध विमान क्षमता वृद्धि करबा पई भारत सरकार एक बड़ प्रतिरक्षा चुक्ति करूछन्ते। फ्रांस ठारो 114 राफेल फाइटर जेट किनबा पई भारतीय प्रतिरक्षा मंत्रालय पक्षरु लेटर ऑफ रिक्वेस्ट जोड़ांत करा जायछि। आगामी किछि सप्ताह मध्यरे एही सरकारी दस्तावेज फ्रांस पठा जिवो बोली जणा पड़िछि। एही मेगा चुक्तिर अनुमानिक मूल्य प्राय 3.25 लाख कोटी टंका रहइबो बोली आकलन करा जायछि। प्रस्तावित चुक्ति अनुसार 114 रु प्राय 90 युद्ध विमान मेक इन इंडिया अभियान अधीन रे फ्रांस रो रास्लट एविएशन एवं एक भारतीय संसार मिलित सहयोग रे भारत रे ही निर्माण करा जिवो बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर पाकिस्तान को ट्रम्प को बड़ झटका नाली आखि देखाइले शरीफ सरकार। अमेरिका को प्रसन्न करबा को चेष्टा करतबा पाकिस्तान प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ एवं सेना मुख्य आसिम मुनीर को सामना रे अमेरिकार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प एभଳି एक शर्त रखिसंते जा पाकिस्तान शासकों को निद हजाई दैछि। राष्ट्रपति ट्रम्प 5टी मुस्लिम देश को अब्राहम चुक्ति रे स्वाक्षर करबा को दाबी करिसंते जेउतरे पाकिस्तान रो नाम मध्य शामिल रहिछि। ट्रम्प को एही अभिमुख्य को नै पाकिस्तान रो प्रतिरक्षा मंत्री खाउजा ऑफिस चाहिके उठिचंते एवं से एहा ऊपर अमेरिका को रोकठोक जवाब दैचंते। खाउजा ऑफिस कहिसंते जे से इस्लामाबाद अब्राहम चुक्ति रे शामिल हेबा एवं इजराइल सहित संपर्क स्वाभाविक करबा पक्षरे औद नाहंती। ट्रम्प कहितला जे ईरान सहित आलोचना रे शामिल थिबा मुस्लिम देश गुडी को अब्राहम चुक्ति रे स्वाक्षर करबा उचित। संयुक्त अरब एमिरेट्स एवं बहरीन पूर्व ही एही चुक्ति रो सदस्य अछंती। एबे सऊदी अरब कतार पाकिस्तान तुर्की मिस्र एवं जॉर्डान मध्य एथिरे स्वाक्षर करबे बोली आशा करा जाउछि। सूचना योग्य जे एही चुक्तिटी इजराइल एवं अरब देश गुडी को मध्य कूटनैतिक अर्थनैतिक एवं सुरक्षा संपर्क स्थापन करबा पई उद्दिष्ट बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर डीजल बदल रे ओडिसा रे चालिबो ईवी बस। पेट्रोल डीजल दर वृद्धि को दृष्टि रखी राज्य सरकार को बड़ पदक्षेप आनिके डीजल बदल रे ओडिसा रे चालिबो ईवी बस। एने ओडिसा पर्यटन उन्नयन निगम पक्षरु आरंभ होइछि प्रक्रिया। राज्यर 5टी पर्यटन स्थली पई एबे टेंडर डका जाइछि। कोलाब डैम हीराकुंड डैम भीतर कनिका और बरकळ पई टेंडर आह्वान करा जाइछि। प्रथम पर्यायर 5टी स्थान रे वैदिक बोर्ड व्यवस्था करा जिवो बोली कोआ जाइछि बोली खबर
ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ ଖବର। ବିଶ୍ୱ ଓଗାଳୁଥିଲା ପାକିସ୍ତାନ, ଭାରତ ଦେଖାଇଦେଲା ମହାନତା, ଶତ୍ରୁକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ବଢାଇଲା ହାତ। ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ବେଳେ ସହଭାଗୀ ନଦୀ ଏବଂ ଭୌଗୋଳିକ ସୀମା ଉଭୟ ଦେଶକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପୃଥକ ହେବାରୁ ବାଧା ଦଉଛି। ଏହି ସମୟରେ ଭାରତ ଚେନାବ ନଦୀରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବନ୍ୟା ବିଷୟରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇ ପୁଣି ଥରେ ଏକ ମାନବିକ ପଦକ୍ଷେପ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଏପରି ଏକ ସମୟରେ ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ ପାକିସ୍ତାନ ସିନ୍ଧୁ ଜଳ ଚୁକ୍ତିନାମା ସମ୍ପର୍କରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମଞ୍ଚରେ ଭାରତ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରତିବାଦ ଜାରି ରଖିଛି। ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀରର ରିଆସି ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ ସଲାଲ ଡ୍ୟାମର ସେଲୁଏ ଗେଟ୍ ଗୁଡିକ ଖୋଲାଯାଇଛି। ମୌସୁମୀ ପୂର୍ବରୁ ଡ୍ୟାମରେ ଜମା ହୋଇଥିବା ପଙ୍କ ଅପସାରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଏକ ଅଂଶ ଭାବରେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଥିଲା। ଗେଟ୍ ଗୁଡିକ ଖୋଲିବା ଦ୍ୱାରା ଚେନାବ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ଆଶଙ୍କା ଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ଭାରତୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଆଗୁଆ ସତର୍କତା ଜାରି କରିଥିଲେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ ଖବର। ଟିଏମସି ନେତା ଅଭିଷେକଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ। ଟିଏମସି ନେତା ତଥା ସାଂସଦ ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଉପରେ ଶନିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କିଛି ଲୋକ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ମୁତାବକ ଅଭିଷେକ ଦଳୀୟ ଜଣେ କର୍ମୀଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ କିଛି ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଘେରି ଯାଇ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ତାଙ୍କୁ ସେଠାରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ବାହାର କରିଥିଲେ। ପରେ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ହେଲମେଟ ପିନ୍ଧେଇ ନେଇଯାଇଥିଲା। ଏପରିକି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଅଣ୍ଡା ଫିଙ୍ଗା ଯାଇଥିବା ବେଳେ ପଥର ମାଡ଼ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉପସ୍ଥିତ ଲୋକମାନେ ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ଦେଖି ଚୋର ଚୋର କହି ନାରାବାଜି କରିଥିଲେ। ଏପରିକି ଧମସାଧମସି ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ସାର୍ଟ ଚିରି ଯାଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ ଖବର। ବଡ ସୂଚନା ଦେଲା ଆଇଏମଡି ଡିଜି। ଚାଷୀ ଶୁଣିଲେ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଆଇଏମଡି ମୌସୁମୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ନେଇ ଶୁକ୍ରବାର ଆୟୋଜିତ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଜୁନ ମାସରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଠାରୁ କମ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଆକଳନ କରିଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଭାବିକ ଠାରୁ କମ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିବା କୁହାଯାଇଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଏପ୍ରିଲ 13 ତାରିଖରେ ପ୍ରଥମ ମୌସୁମୀ ପୂର୍ବାନୁମାନ ଜାରି କରିଥିଲା। ଆଜି ପ୍ରକାଶିତ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୂର୍ବାନୁମାନରେ ଭାରତରେ 93% କମ ବର୍ଷା ହେବା ଆଶଙ୍କା ରହିଥିବା ନେଇ ଆଇଏମଡି ଡିଜି ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି। ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଠାରୁ କମ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ଜୁନରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମଧ୍ୟରେ ବର୍ଷା ସ୍ୱାଭାବିକ ଠାରୁ କମ ହେବ। ଏହି ଆଶା କରାଯାଇଥିବା ସ୍ୱାଭାବିକ ଠାରୁ କମ ବର୍ଷା ପଛରେ ଏକ ସୁପର ଏଲ ନିନୋ କୁ କାରଣ ଭାବରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। 16 ତାରିଖରେ ଆଣ୍ଡାମାନ ଛୁଇଁ ସାରିଛି ମୌସୁମୀ। ଓଡ଼ିଶା, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଓ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ହ୍ୱିଟ ୱେଭର ସତର୍କତା ଜାରି କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ ଖବର। ଭାରତ ପାଖରେ ଅଛି 78 ଦିନ ପାଇଁ ତେଲ। ଭାରତ ପାଖରେ ଅଛି 78 ଦିନ ପାଇଁ ତେଲ। 78ରୁ ଅଧିକ ଦିନର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ତେଲ ମହଜୁଦ ଥିବା ଜଣାଇଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ପରିବହନ ସମ୍ପର୍କିତ ସଂସଦୀୟ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କମିଟି ଆଗରେ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି। କେନ୍ଦ୍ର ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆ ସଂକଟ ଓ ହରମୁଜ ଅଚଳାବସ୍ଥା ଭିତରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ଚାରିଆଡେ ଲାଗି ରହିଛି ଅନିଶ୍ଚିତତା। ତେବେ ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ ହେଲେ ଦେଶରେ 4 ରୁ 5 ଦିନ ଭିତରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ସ୍ଥିତି ଫେରିଆସିବ ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ଦୃଢ଼ୋକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ ଖବର। ପୂର୍ବାହ୍ନ 11ଟାରୁ ଅପରାହ୍ନ 3ଟା ଯାଏ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ କର। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଦିନ 11ଟାରୁ ଅପରାହ୍ନ 3ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ନ କରିବାକୁ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯତ୍ନୀ ଇଆଇସି ସତ୍ୟବ୍ରତ ବେହେରା ସମସ୍ତ ଜୋନ୍ର ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ଯତ୍ନୀ ଅଧୀକ୍ଷଣ ଯତ୍ନୀ ମାନଙ୍କୁ ଏହି ମର୍ମରେ ପତ୍ର ଲେଖିଛନ୍ତି। ଇଆଇସି ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଯେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରଭାବ ପାଇଁ ଦିନ 11ଟାରୁ ଅପରାହ୍ନ 3ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଖରାରେ କାର୍ଯ୍ୟ ନ କରାଇବାକୁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଏହି ସମୟରେ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଉଥିବା ଗଣମାଧ୍ୟମ ସୂତ୍ରରୁ ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆସିଛି। ଏଣୁ ଠିକା ସଂସ୍ଥାମାନେ ପ୍ରତିବନ୍ଧିତ ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିବା ସହ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଛାୟାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହ ପାନୀୟ ଜଳ ଓ ଫାଷ୍ଟ ଏଡ୍ ଉପଲବ୍ଧ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହା ସହ କ୍ଷେତ୍ର କର୍ମଚାରୀମାନେ ଏଥିପ୍ରତି ସଜାଗ ରହିବା ସହିତ କୌଣସି ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିବା ପୂର୍ବରୁ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ ଖୁସି ଖବର। 80 କୋଟି ଜନତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୋଦିଙ୍କ ବଡ ଉପହାର। ରାସନକୁ ନେଇ ଆସିଲା ନୂଆ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ସିଧାସଳଖ 80 କୋଟି ରାସନ ଗ୍ରହଣକାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ସରକାର ରାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପିଡିଏସ୍ ସାଧାରଣ ବଣ୍ଟନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ସାର୍ଥକ ପିଡିଏସ୍ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଜନାରେ ପ୍ରାୟ 25,530 କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକ ପରେ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଯେ ଦେଶର 80 କୋଟି ଲୋକଙ୍କୁ ରାସନ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି। ଏହି ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ପିଡିଏସ୍ ଯୋଜନାରେ 3ଟି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା, ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟାର ଉପଯୋଗ କରିବା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଡିଏସ୍ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏଆଇ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ କହିଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ନିଗମ
एफसीआई गोदामरू जिला ब्लॉक एवं शेषରେ ରାସନ ଦୋକାନକୁ ଶସ୍ୟ ପରିବହନ କରିବାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗୁଡ଼ିକ ଆର୍ଥିକ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲେ। ଏବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରାଜ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ରାସନ ଦୋକାନ ମାଲିକ ଡିଲରଙ୍କ କମିଶନ ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ବହୁ ଦିନ ଧରି ରାସନ ଡିଲରଙ୍କ କମିଶନ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇ ନଥିଲା। ଡିଲର କମିଶନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ନିରନ୍ତର ଦାବି ହୋଇ ଆସୁଥିଲା। ଆଜି ସରକାର ଏହି ଦାବିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର କମିଶନ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ତୃତୀୟ ଏବଂ ଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ସମଗ୍ର ରାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅଧିକ ଆଧୁନିକ ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛ କରିବା ପାଇଁ ନୂତନ ପ୍ରଯୁକ୍ତିର ବ୍ୟବହାର। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ସରକାର ଏହି ବିଶାଳ ବଜେଟରୁ ରାସନ ବିତରଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରିବେ, ଦୋକାନୀଙ୍କ ରୋଜଗାର ବୃଦ୍ଧି କରିବେ ଏବଂ ସମଗ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଡିଜିଟାଲ ଏବଂ ଆଧୁନିକୀକରଣ କରିବେ। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ କହିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନର ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଲହରୀ ପରିସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ସମସ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଶକୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଅନେକ ଟ୍ୱିଟ୍ ପଠାଯାଇଥିଲା। ସେହି ବାର୍ତ୍ତାର ଜବାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏବଂ ବିଭାଗ ନିଜ ନିଜ କ୍ଷେତ୍ରାଧିକାର ମଧ୍ୟରେ ନେଇପାରୁଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପଦକ୍ଷେପ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଆନ୍ଧ୍ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ଚତୁର୍ଥ ସନ୍ତାନ ପାଇଁ 40,000 ମିଳିବ। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ତୃତୀୟ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ପାଇଁ 30,000 ଟଙ୍କା ଆର୍ଥିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳିବାକୁ ଥିବାବେଳେ ଚତୁର୍ଥ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେଲେ 40,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏନ୍ ଚନ୍ଦ୍ରବାବୁ ନାଇଡୁ ଏହା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ଜନସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ ଧାରା ଜାରି ରହିଥିବାରୁ ଏହାକୁ ବଦଳାଇବା ନିମନ୍ତେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ସନ୍ତାନ ଭୋଜ ନୁହନ୍ତି ସମ୍ପତ୍ତି ବୋଲି ଚନ୍ଦ୍ରବାବୁ କହିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀକାକୁଲମ ଜିଲ୍ଲାର ନିଶାନପାଟାରେ ଶନିବାର ଏକ ଜନସଭାକୁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇ ଚନ୍ଦ୍ରବାବୁ କହିଛନ୍ତି ସରକାର ଜନସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ମାସେ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ଉପରେ ସବିଶେଷ ବିବରଣୀ ଘୋଷଣା କରାଯିବ। ତୃତୀୟ ଓ ଚତୁର୍ଥ ପିଲା ଜନ୍ମ ହେବା ପରେ ତୁରନ୍ତ 30,000ରୁ 40,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ମୋଦି ଖେଳିଦେଲେ ବଡ଼ ଗେମ୍। ଭାରତ ଆମେରିକା ଯୁକ୍ତିରେ ଦେଖି ଛଟପଟ ଡ୍ରାଗନ ହଜିଗଲାଣି ନିଦ। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଏବଂ ବିରଳ ପୃଥିବୀ ଉପାଦାନ ପାଇଁ ବଢୁଥିବା ବିଶ୍ୱ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ ଏବଂ ଆମେରିକା ଏକ ପ୍ରମୁଖ ରଣନୈତିକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପଦର ଯୋଗାଣ, ଖଣି ଏବଂ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ଦୁଇ ଦେଶ ଏକ ଦ୍ୱୈପାକ୍ଷିକ ଢାଞ୍ଚା ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛନ୍ତି। ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର ମଙ୍ଗଳବାର ଏହି ଚୁକ୍ତିନାମା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦ୍ୱୈପାକ୍ଷିକ ଆଲୋଚନା ଏବଂ କ୍ୱାଡ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବୈଠକ ପରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଜୟଶଙ୍କର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ଏବଂ ଆମେରିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଏବଂ ବିରଳ ପୃଥିବୀର ଖଣି ଏବଂ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଯୋଗାଣ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଢାଞ୍ଚାରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛନ୍ତି। ସେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ବିଶ୍ୱ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ବଡ଼ ଧରଣ ଆକ୍ରମଣରୁ ବଞ୍ଚିଗଲା ଦେଶର ରାଜଧାନୀ 9 ଆତଙ୍କୀ ଗିରଫ। ରକ୍ତର ହୋଲି ଖେଳିବାକୁ ଆସିଥିଲେ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟରେ ଥିଲା ସରକାରୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ, ଜମାନ ଓ ହିନ୍ଦୁ ମନ୍ଦିର, ହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ସବୁ ଚାଲ ଫେଲ ମାରିଲା। ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ସ୍ପେଶାଲ ସେଲ୍ ଧରି ପକାଇଲା। ବଡ଼ ଧରଣର ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆତଙ୍କବାଦୀ ନେଟୱାର୍କ ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ ହୋଇଗଲା। ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ 9 ଆତଙ୍କୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଗିରଫ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ପାକିସ୍ତାନର ଗୁପ୍ତଚର ସଂସ୍ଥା ISI ଓ ଅଣ୍ଡରୱାର୍ଲ୍ଡ ମାଫିଆ ଦାଉଦ ଇବ୍ରାହିମର ନେଟୱାର୍କ ସହ ଜଡ଼ିତ ଥିବା ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ପୋଲିସର କହିବା ଅନୁସାରେ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ଦିଲ୍ଲୀର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସରକାରୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ, ଜମାନ ଓ ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥଳଗୁଡ଼ିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଥିଲେ। ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ନିକଟରୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର, ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଗ୍ରେନେଡ୍ ଓ ବିସ୍ଫୋରକ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ମତରେ ସମୟ ଥାଉ ଥାଉ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିବାରୁ ଏକ ବଡ଼ ଘଟଣାକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଝଡ଼ ତୋଫାନ ଓ ବର୍ଷାର ତାଣ୍ଡବ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ 31, ବିହାରରେ 17 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ। ମୌସୁମୀର ଆଗମନ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଯୋଗୁଁ ପାଣିପାଗରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଭାରତର ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ଗତକାଲି ଭୟଙ୍କର ଝଡ଼ ତୋଫାନ ଏବଂ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇଛି, ଯାହା ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ବିହାର, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଏବଂ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟାଇଛି। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ଝଡ଼ ତୋଫାନ ଓ ବର୍ଷା ଜନିତ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 31 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ସେହିପରି ବିହାରରେ 17 ଜଣ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ 7 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଖବର ମିଳିଛି। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଭୟଙ୍କର ଝଡ଼ ଓ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ବୁନ୍ଦେଲଖଣ୍ଡ ଏବଂ ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳରେ ପାଣିପାଗର ପ୍ରଭାବ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସହାରନପୁରରେ ପାହାଡ଼ରୁ ଆସିଥିବା ପାଣିର ପଖର ସ୍ରୋତରେ ଇନୋଭା ଏବଂ ଟ୍ରାକ୍ଟର ସମେତ ପ୍ରାୟ 10ଟି ଗାଡ଼ି ଭାସି ଯାଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। କରୋନା ପରେ ଦେଶରେ ଏବେ ଇବୋଲା ଆତଙ୍କ। କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରାଳୟର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ କରି ଦେଶରେ ଇବୋଲା ଭାଇରସର
ପ୍ରତିରୋଧ ଏବଂ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜେପି ନଡ୍ଡାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚିବ ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏବଂ ସଂଯୁକ୍ତ ଏଜେନ୍ସି ଗୁଡ଼ିକର ଅଧିକାରୀ ମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏହାସହ ଦେଶର ସମସ୍ତ ବିମାନ ବନ୍ଦର ଏବଂ ସୀମାନ୍ତ ପ୍ରବେଶ ପଥ ଗୁଡ଼ିକରେ ସ୍କ୍ରିନିଂ ଏବଂ ସତର୍କତା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲର୍ଟ ମୋଡରେ ରଖିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ରାଜ୍ୟର ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କଲେ ସମୀକ୍ଷା ଛୁଟି ଦିନ ସର୍ତ୍ତେ। ରାଜ୍ୟର ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଛୁଟି ଦିନ ହୋଇଥିବା ସର୍ତ୍ତେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଫିସକୁ ଆସି ଏହି ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ କରିଥିଲେ। ଏହି ବୈଠକରେ ରାଜ୍ୟର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ସହିତ ଶିଳ୍ପାୟନ ସମ୍ପର୍କିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏହି ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକରେ ପୋଲିସ ଡିଜି, ଗୃହ ସଚିବ ଓ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପରାମର୍ଶଦାତାମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ରାଜ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ଓ ଶୃଙ୍ଖଳା ବଜାୟ ରଖିବା ସହିତ ଶିଳ୍ପ ଉନ୍ନତିକୁ ଗତିଶୀଳ କରିବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜୋର ଦେଇଥିଲେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଭୟଙ୍କର ଚେତାବନୀ ଦେଲା ଜାତିସଂଘର ରିପୋର୍ଟ। ଆସନ୍ତା 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରବଳ ଗରମ ଅନୁଭୂତ ହେବ। ଗ୍ରୀନ ହାଉସ ଗ୍ୟାସ ନିର୍ଗମନ ଓ ଏଲ ନିନୋ ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରବଳ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରଭାବ ବଢିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଜ୍ୱାଳା ଦେଖାଦେବ ଆଉ ଏହା ସବୁ ବର୍ଷର ରେକର୍ଡକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବ। 2030 ମସିହା ସୁଦ୍ଧା ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରଳୟକାରୀ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରଭାବ ନେଇ ଚେତାବନୀ ଜାରି କରିଛି ବିଶ୍ୱ ପାଣିପାଗ ସଂଗଠନ ତଥା WMO। ଜାତିସଂଘର ଏହି ସଂଗଠନର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ 2026-2030 ମସିହା ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱ ତାପମାତ୍ରା 1.9 ଡିଗ୍ରୀରୁ ଅଧିକ ରହିବ ବୋଲି 75% ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏପରିକି ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କୁ ସର୍ବକାଳୀନ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିବା ଭଳି ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରଭାବର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। 2024 ମସିହା ସବୁଠାରୁ ଗରମର ବର୍ଷ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆସନ୍ତା 5 ବର୍ଷରେ ଏହି ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିବାର 86% ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ବୋଲି WMO ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଗାଜାର 60% ଅଞ୍ଚଳକୁ ନିଜ କବ୍ଜାକୁ ନେଲା ଇସ୍ରାଏଲ। ଗାଜା ପିଟିର 60% ଅଂଶକୁ ନିଜ ଅଧୀନକୁ ନେଇଛି ଇସ୍ରାଏଲ। ଆଗକୁ 70% କବ୍ଜାକୁ ନେବା ପାଇଁ ଇସ୍ରାଏଲ ଡିଫେନ୍ସ ଫୋର୍ସ IDF କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆସରିଛି। CNN କୁ ସାକ୍ଷାତକାର ଦେଇ ଏପରି କହିଛନ୍ତି ଇସ୍ରାଏଲର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବେଞ୍ଜାମିନ ନେତାନ୍ୟାହୁ କହିଲେ, ପୂର୍ବରୁ ଆମେ 50% କୁ ଆୟତ୍ତ କରିଥିଲୁ, ସେଥିରୁ ବଳି ଆମେ 60%ରେ ଆସିଛୁ। IDF କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି ସେମାନେ ଗାଜାର 70% ଅଂଶକୁ ନିଜ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ନେବେ ବୋଲି ଇସ୍ରାଏଲର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଆକ୍ସନ ମୋଡରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୂର୍ବତନ ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାରକୁ କଲେ ଚାକିରିରୁ ବରଖାସ୍ତ। ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧରେ ଶୂନ୍ୟ ସହନଶୀଳତା ନୀତିକୁ ଅନୁସରଣ କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ପୁନର୍ବାର କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରର ପୂର୍ବତନ ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାର ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ପିଲ୍ଲାକୁ ଚାକିରିରୁ ବରଖାସ୍ତ କରାଯାଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ନାମରେ ବିଭିନ୍ନ ଅନିୟମିତତା ଓ ଦୁର୍ନୀତି ସମ୍ପର୍କିତ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା। ଏହାପରେ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ତଦନ୍ତର ଅଭିଯୋଗ ସତ୍ୟ ପ୍ରମାଣିତ ହେବା ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ପିଲ୍ଲାକୁ ସରକାରୀ ଚାକିରିରୁ ବରଖାସ୍ତ କରିଦେଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ରାଜ୍ୟରେ ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧରେ ସରକାରଙ୍କ କଠୋର ମନୋଭାବକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଏପରି ଅନିୟମିତତା ଓ ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧରେ କଠୋର ଅଭିଯାନ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ସରକାର ପକ୍ଷରୁ ସୂଚିତ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଚେତାବନୀ ପରେ ନିଜ ଦେଶକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି ବାଂଲାଦେଶୀ। ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀ ବାଂଲାଦେଶକୁ କଡ଼ା ସନ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ। ବାଂଲାଦେଶକୁ ଚିହ୍ନଟ କର, ହଟାଅ ଓ ବିଦା କର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତତ୍ପର ହୋଇଛି। ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ବାଂଲାଦେଶୀ ମାନେ ପ୍ରଶାସନ ହାତରେ ଧରା ପଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ପରିବାର ସହ ପଳାଇ ଯାଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ରଖିବା ପାଇଁ ଡିଟେକ୍ସନ ସେଣ୍ଟର ଖୋଲିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ସେଣ୍ଟର ଗୁଡ଼ିକ ଖୋଲିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ସେଠାରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ଏକଥା ସାମନାକୁ ଆସିବା ପରେ ଅବୈଧ ଭାବେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ରହୁଥିବା ବାଂଲାଦେଶୀ ମାନେ ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କରି ପଳାଇ ଯାଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସୀମାରେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଜମୁଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ପକେଟ ଖାଲି କରୁଛି ଖାଇବା ତେଲ। କେଉଁ ତେଲ କେତେ ବଢିଛି ଜାଣନ୍ତୁ। ଆମେ ଡିଜେଲ ଓ ପେଟ୍ରୋଲ ପଛରେ ଧାଉଁଛୁ, ହେଲେ ସାଧାରଣ ଓ ମଧ୍ୟବିତ୍ତଙ୍କ ପକେଟ ଖାଲି କରୁଛି ଖାଇବା ତେଲ। ଡିଜେଲ ପେଟ୍ରୋଲ ପରି ଗତ 4 ମାସରେ ଖାଇବା ତେଲ 2 ଗୁଣା ବଢିଗଲାଣି। କେବଳ ଖାଇବା ତେଲ ନୁହେଁ, ଖାଇବା ତେଲରୁ ତିଆରି ହେଉଥିବା ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ରେଟ୍ ମଧ୍ୟ ବଢିଛି। ଆମେରିକା ଓ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ହେଉଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଉତ୍ସ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଖାଉଟି ଏବେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲେଣି। ଆମେରିକା ଓ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ତେଲ ସଂକଟ ଦେଖାଦେଇଛି। ହରମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଜାହାଜ ଚଳାଚଳ ହେଉନଥିବା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ମାଦାବସ୍ଥା ଲାଗି ରହିଛି। କେତେକ ଦେଶରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ଦର ଆକାଶ ଛୁଆଁ ହୋଇଛି। ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ଦର ବଢିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ହୋ ହାଲ୍ଲା ହେଉଥିବା ବେଳେ ଚୁପଚାପ ଗରିବ ଓ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଭାରତୀୟଙ୍କ ରୋଷ
ରସୋଇ ଘରେ ନିଆଁ ଲାଗି ଯାଇଛି। ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଲାଗିଥିବା ମାଦାବାସ୍ତା ପାଇଁ ଖାଇବା ତେଲ ରେଟ୍ ବଢି ଚାଲିଛି। ଗତ 4 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ରିଫାଇନ ଖାଇବା ତେଲ ଦର 2 ଗୁଣରୁ ଅଧିକ ବଢିଛି। ସୋରିଷ ତେଲ ଦର ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। ବିଜନେସ ଟୁଡେ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ କେତେକ ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ ରସୋଇ ତେଲ ଏବେ ପ୍ୟାକେଟ ଆଧାରରେ ଲିଟର ପିଛା 110 ଟଙ୍କାରୁ 207 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ସେହିପରି ସନଫ୍ଲାୱାର ତେଲ କେଜି ପିଛା 11 ଟଙ୍କା 2 ପଇସା ବଢିଛି। ସୋୟା ତେଲ କେଜି ପିଛା 9.5 ଟଙ୍କା, ପାମ ତେଲ କେଜି ପିଛା 9 ଟଙ୍କା, ବାଦାମ ତେଲ କେଜି 7 ଟଙ୍କା, ଟମାଟୋ ଦାମ 7.1 ଟଙ୍କା, ଦେଶୀ ଗାଈ ଘିଅ କେଜି 5.7 ଟଙ୍କା ବଢିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ ଖବର। ଏଣିକି ଓଡିଆରେ ପଢା ହେବ ଯୁକ୍ତ 2 ବିଜ୍ଞାନ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାର ବୟ ହେବ ଦୂର। ଏଣିକି ଓଡିଆରେ ପଢା ହେବ ଯୁକ୍ତ 2 ବିଜ୍ଞାନ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାର ବୟ ହେବ ଦୂର। ଚଳିତ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରୁ ରାଜ୍ୟର +2 ବା ଏକାଦଶ ଓ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ବିଜ୍ଞାନ ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ଓଡିଆ ଭାଷାରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। କେବଳ ଓଡିଆ ଭାଷାରେ ବିଜ୍ଞାନ ପଢିବେନି, ପରୀକ୍ଷା ବି ଦେଇପାରିବେ। ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଏବଂ ଓଡିଆ ଅଧ୍ୟୟନ ଓ ଗବେଷଣା ସଂସ୍ଥାର ମିଳିତ ପ୍ରୟାସରେ ଏହି ଐତିହାସିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ସାମ୍ସ ପୋର୍ଟାଲରେ ନାମଲେଖା ଫର୍ମ ପୂରଣ କେବଳ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ଏବେ ଧିନ୍ଦାତାରେ ବିଜ୍ଞାନକୁ ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦିଆଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟର 6,500 ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଠାଗାରକୁ ଏହି ଓଡିଆ ବିଜ୍ଞାନ ବହି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଶିକ୍ଷକ ଓ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମାନଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି। ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଏହାର ସମୀକ୍ଷା କରି ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ପ୍ରାୟ 5.5 ଲକ୍ଷ ପିଲା ଓଡିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ମାଟ୍ରିକ ପାସ୍ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଇଂରାଜୀ ବହିରେ ବିଜ୍ଞାନ ପଢୁନଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ +2 ବିଜ୍ଞାନରେ ପ୍ରାୟ 80,000 ସିଟ୍ ଖାଲି ପଡୁଥିଲା ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ ଖୁସି ଖବର। ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ଧାନର MSP ବଢାଇଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଧାନ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର ଆଣିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ପାଇଁ ଧାନର ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ 72 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଦର ବୃଦ୍ଧି ପରେ ସାଧାରଣ ଧାନ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପ୍ରତି 2441 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ସେହିଭଳି ଗ୍ରେଡ୍ ଏ ଧାନ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପ୍ରତି 2461 ଟଙ୍କା ହୋଇଛି। ଏହା ସହ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟରେ 4ଟି ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ମୋହର ଲାଗିଛି। ଏଥିରେ 14ଟି ଖରିଫ ଫସଲର ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। MSP ବୃଦ୍ଧି ପରେ ଏଥିରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବାକୁ ଥିବା 2,60,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଛି। ଏପଟେ କଥା ଉଠୁଛି କି ଚଳିତ ଥର ରାଜ୍ୟ ସରକାର କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଉପରେ 72 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରିଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦେଉଥିବା ଇନପୁଟ ସବସିଡି 800 ଟଙ୍କା ରହିବ ନା ସରକାର 800 ଟଙ୍କାରୁ 72 ଟଙ୍କା କାଟି ଚାଷୀକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ ଖବର। ଅପରାଧୀକୁ ବାନ୍ଧିବାକୁ ଚାଲିଛି ଏନକାଉଣ୍ଟର। ରାଜ୍ୟରେ ଉପର ମୁହାଁ ଅପରାଧକୁ ରୋକିବାକୁ ପୋଲିସ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଅପରେସନ ଏନକାଉଣ୍ଟର। ବ୍ରହ୍ମପୁର ପରେ ଆଜି ପୁରୀରେ ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଅପରାଧୀ ଚନ୍ଦନକୁ ଏନକାଉଣ୍ଟର କରିଛି ପୋଲିସ। ଅପରାଧୀ ଚନ୍ଦନକୁ ଓମକାରେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ପୋଲିସ ଗୁଳି ମାରିଛି। ଏହି ଗୁଳି ତାର ଡାହାଣ ଗୋଡରେ ବାଜିଛି। ତାଙ୍କୁ ପୋଲିସ ପୁରୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଛି। ଚନ୍ଦନର ଘର କୋଣାର୍କ ହାଟ ଦଣ୍ଡା ଅଞ୍ଚଳରେ। ତା ନାଁରେ ବିଭିନ୍ନ ଥାନାରେ ଅନେକ ଅପରାଧୀଙ୍କ ମାମଲା ରହିଛି। ପୋଲିସ ଓମକାରେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ କିଛି ସନ୍ଦେହଜନକ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଦେଖିଥିଲା। ପୋଲିସକୁ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ସେମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଖସି ପଳାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଚନ୍ଦନ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରସାଦ ଜେନା ଚଲାଉଥିବା ମୋଟର ସାଇକେଲ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଖସି ପଡିଥିଲା ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ ଖବର। ସରକାରଙ୍କ ନିଶାମୁକ୍ତ ଯୋଜନାକୁ ଧକ୍କା, ସବୁ ଖୋଲିଦେଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟ। ସରକାରଙ୍କ ନାରା ନିଶାମୁକ୍ତ ଓଡିଶା, ଏଥିପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି। ହେଲେ ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ଦେଖିଲେ ମୁଣ୍ଡ ଘୁରାଇ ଦେବ। ଜାତୀୟ ହାର ଠାରୁ ନିଶା ସେବନରେ ଆଗରେ ରହିଛି ଓଡିଶା। ଆଉ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଚକିତ କରିଛି ସହରାଞ୍ଚଳ ଠାରୁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ନିଶା ସେବନକାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ। ନିଶାମୁକ୍ତ ଓଡିଶା ଗଠନର ନାରା ଭିତରେ ଚିନ୍ତା ବଢାଇଛି ସଦ୍ୟ ପ୍ରକାଶିତ ଜାତୀୟ ପରିବାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟ। ଜାତୀୟ ହାର ତୁଳନାରେ ମଦ ଓ ତମ୍ବାଖୁ ଖାଇବାରେ ଆଗରେ ରହିଛି ଓଡିଶା। ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ହେଉଛି ସହରାଞ୍ଚଳ ଅପେକ୍ଷା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ପାଲଟିଛି ନିଶା ସେବନ ପେଣ୍ଡସ୍ଥଳା। ଓଡିଶାରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଲୋକେ ଅଧିକ ତମ୍ବାଖୁ ଓ ମଦ୍ୟପାନ କରୁଥିବାର ତଥ୍ୟ ଦେଇଛି। ଏହି ରିପୋର୍ଟ ଯେତିକି ମହିଳା ମଦ ନିଶା ସେବନରେ ପୁରୁଷଙ୍କ ସହ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରୁଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ 15 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ 25% ମହିଳା ତମ୍ବାଖୁ ସେବନ କରୁଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି ମଦ୍ୟପାନ କରିବାରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା 3.5%, ଯାହା ଜାତୀୟ ହାର ଠାରୁ 1.5 ଅଧିକ। ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୁରୁଷଙ୍କ କଥା ନ କହିବା ଭଲ। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରତି 100 ଜଣ ପୁରୁଷରେ 50 ଜଣ ତମ୍ବାଖୁ ଓ 28 ଜଣ ମଦ ପିଉଛନ୍ତି। ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା କିଛି ମାତ୍ରାରେ କମ୍ ରହିଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ ଖବର। ଏଥର ଏମାନେ ପାଇବେନି ପିଏମ କିଷାନ ଟଙ୍କା। ଏହି କାମ ନ କରିଥିଲେ କଟିବ ନା। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଚାଷୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ଯୋଜନାର 23ତମ କିସ୍ତି ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ସରକାର ଚାଷୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ 2003ଟି ସମାନ କିସ୍ତି ପଠାନ୍ତି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଷୀମାନେ 22ଟି କିସ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି। 13 ମାର୍ଚ୍ଚ 2024ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆସାମର ଗୁଆହାଟୀରୁ 22ତମ କିସ୍ତି ଜାରି କରିଥିଲେ। ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ 23ତମ କିସ୍ତି ଜୁଲାଇ 2024 ସୁଦ୍ଧା ଜାରି ହୋଇପାରେ। ଏହି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ସରକାର
ତିନୋଟି କିସ୍ତିରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ 6,000 ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବେ। ତଥାପି ଯଦି ଆପଣ କିଛି ଡକୁମେଣ୍ଟ ପୂରଣ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ 23ତମ କିସ୍ତି ପାଇବେ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କର ଇକେୱାଇସି ପୂରଣ କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଏହାକୁ 2ଟି ଉପାୟରେ ପୂରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସରକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣ ଘରେ ବସି ଏକ ଓଟିପି ବ୍ୟବହାର କରି ପିଏମ୍ କିଷାନ ପୋର୍ଟାଲ ପରିଦର୍ଶନ କରି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ବାୟୋମେଟ୍ରିକ ଇକେୱାଇସି ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ନିକଟସ୍ଥ ଏକ ସାଧାରଣ ସେବା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଇ ଆପଣଙ୍କର ଇକେୱାଇସି ଅନଲାଇନରେ ପୂରଣ କରିପାରିବେ। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ କିସ୍ତି ଜମା କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆଧାର କାର୍ଡ ସହିତ ଲିଙ୍କ କରିବା ଜରୁରୀ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର ନମ୍ବର ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ସହିତ ଲିଙ୍କ ହୋଇନାହିଁ ତେବେ କିସ୍ତି ବିଳମ୍ବିତ ହୋଇପାରେ। ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଜମି ଯାଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନେ ଏହା ଯାଞ୍ଚ କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ଯୋଜନାର ପରବର୍ତ୍ତୀ କିସ୍ତି ପାଇବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଅମିତ ଶାହଙ୍କ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ, ଶୀଘ୍ର ଲାଗିବ କଣ୍ଟା ତାର ବାଡ଼। ଭାରତ ବାଂଲାଦେଶ ସୀମାରେ ସୁରକ୍ଷା ଚୌକି ନିର୍ମାଣ ଏବଂ କଣ୍ଟା ତାର ବାଡ଼ ପକାଇବା ପାଇଁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସରକାର ସୀମା ସୁରକ୍ଷା ବଳକୁ ଜମି ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ଗୁରୁବାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ନବଗଠିତ ବିଜେପି ସରକାର ବାଂଲାଦେଶ ସୀମାରେ ବାଡ଼ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ମାତ୍ର 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ବିଏସ୍ଏଫ୍କୁ 600 ହେକ୍ଟର ଜମି ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଛନ୍ତି। ଚିକେନ ନେକ୍ ଅଞ୍ଚଳର ଜମି ମଧ୍ୟ ହସ୍ତାନ୍ତର। ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟରେ ସୀମା ସୁରକ୍ଷା ବାଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ବିଜେପି ନିଜର ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣ କରିଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ସମୟରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲୁ ଯେ ଯଦି ଆପଣ ଆମକୁ କ୍ଷମତା ଦେବେ ତେବେ ଆମେ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ବାଂଲାଦେଶ ସୀମାରେ ବାଡ଼ ପକାଇବା କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଦେବୁ। ସେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇ କହିଛନ୍ତି, ମାତ୍ର 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ବିଏସ୍ଏଫ୍କୁ 600 ହେକ୍ଟର ଜମି ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଥିବାରୁ ମୁଁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଏହା ସହିତ ରଣନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିକେନ ନେକ୍ ଅଞ୍ଚଳରୁ 121 ହେକ୍ଟର ଜମି ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ଖାତାକୁ ଗଲା ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା, ଏବେ କରନ୍ତୁ ଚେକ୍। ମହିଳାଙ୍କ ଖାତାକୁ ଗଲା ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା। 3 କିସ୍ତିରୁ ବଞ୍ଚିତ 1,23,849 ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମିଳିଲା ଟଙ୍କା। 61 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯାଇଛି। ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଟଙ୍କା ପଠାଇଲେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। ଆହୁରି ଲକ୍ଷେରୁ ଅଧିକ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବିଚାର ଚାଲିଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ 5 ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯାହା ବଦଳାଇ ଦେଲା ଦେଶର କୋଟି କୋଟି ଜନତାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ। ମୋଦି ସରକାର 12 ବର୍ଷ ପୂରଣ କରିଛି। ଏହି ବର୍ଷ ଗୁଡ଼ିକରେ ସରକାର ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଯାହା ଦେଶ ଏବଂ ବିଶ୍ୱରେ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ସରକାର ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଯାହା ଦେଶର ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି କେବଳ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଚାଲିଥିବା ବିବାଦର ଅନ୍ତ ଘଟାଇ ନଥିଲା ବରଂ ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତି, ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲା। ଏଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ନୀତି ନୁହେଁ ବରଂ ଏକ ନୂତନ ଭାରତ ପାଇଁ ଏକ ରୋଡମ୍ୟାପ ଯାହା ଦେଶର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଏବଂ ବାହ୍ୟ ଦିଗକୁ ଆକାର ଦେଇଛି। ଆସନ୍ତୁ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଆଯାଇଥିବା 5ଟି ପ୍ରମୁଖ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଜମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀରରୁ ଧାରା 370ର ପ୍ରତ୍ୟାହାର। ଅଗଷ୍ଟ 2019ରେ ମୋଦି ସରକାର ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀରକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା 370 ଏବଂ 35(1)କୁ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରି ଏକ ଐତିହାସିକ ଏବଂ ସାହସିକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ରାଜ୍ୟକୁ 2ଟି କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା, ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀର ଏବଂ ଲଦାଖ। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ର ଏକ ସମ୍ବିଧାନ ଏକ ନେତା ପ୍ରତିଜ୍ଞାକୁ ସଫଳ କରିଥିଲା। ଏହା ଉପତ୍ୟକାରେ ଦଶନ୍ଧି ପୁରୁଣା ବିଚ୍ଛିନ୍ନତାବାଦୀ ନେଟୱାର୍କକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲା, ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଥିଲା ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଲଦାଖ ଏବଂ ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀରରେ ବିକାଶର ଏକ ନୂତନ ଲହର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଡିଜିଟାଲ ଇଣ୍ଡିଆ ଏବଂ ୟୁପିଆଇ ବିପ୍ଳବ। ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଆଧୁନିକୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ ମୋଦି ସରକାର ଜାମ୍ ଟ୍ରିନିଟି ଜନଧନ ଆକାଉଣ୍ଟ, ଆଧାର ଏବଂ ମୋବାଇଲକୁ ଏକୀକୃତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ୟୁପିଆଇ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଆଜି ଭାରତ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ ଡିଜିଟାଲ ପେମେଣ୍ଟ ହବ୍ ପାଲଟିଛି, ଯେଉଁଠାରେ ପନିପରିବା ବିକ୍ରେତାଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବଡ଼ ବଡ଼ ସୋରୁମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନଗଦହୀନ କାରବାର ହେଉଛି। ଏହି ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ସିଧାସଳଖ ଲାଭ ହସ୍ତାନ୍ତର ଡିବିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ପାଣ୍ଠିକୁ ସିଧାସଳଖ ଗରିବଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଠାଇ ଦୁର୍ନୀତି ଏବଂ ମଧ୍ୟସ୍ଥିତ ଶାସନକୁ ମୂଳପୋଛ କରିଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ପୁଣି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା ସିଏନ୍ଜି ମୂଲ୍ୟ, କିଲୋ ପିଛା ବଢିଲା। ମୁମ୍ବାଇ ଏବଂ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ସିଏନ୍ଜି ଗ୍ରାହକ ମାନଙ୍କୁ ଏବେ ଅଧିକ ଦେୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସିଏନ୍ଜିର ଖୁଚୁରା ବିକ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ଆର୍ଏସ୍ପି ପ୍ରତି କିଲୋଗ୍ରାମ 2 ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ନୂତନ ଦର 29 ମେ 2024 ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରୁ ଲାଗୁ ହୋଇଛି। ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପରେ ସିଏନ୍ଜିର ଖୁଚୁରା ମୂଲ୍ୟ 84 ପ୍ରତି କିଲୋଗ୍ରାମରୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 86% କିଲୋଗ୍ରାମ ହୋଇଛି। ସିଏନ୍ଜି ମୂଲ୍ୟରେ ଏହି ବୃଦ୍ଧି ଘରୋଇ ଯାନବାହନ ମାଲିକ, ଟ୍ୟାକ୍ସି, ଅଟୋ ରିକ୍ସା ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଯାନବାହନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ। କମ୍ପାନୀ ଏକ ନୋଟିସ ଜାରି କରି ସମସ୍ତ ଡିଲରମାନଙ୍କୁ ସଂଶୋଧିତ ଦର ବିଷୟରେ ଜଣାଇବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଲାଇଭ୍ କଲ୍। ଭାରତ ଆମେରିକା ବନ୍ଧୁତ୍ୱକୁ ନେଇ କହିଲେ ବଡ଼ କଥା। ମୋଦିଙ୍କୁ କହିଲେ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଥିବା ଆମେରିକାର ବୈଦେଶିକ ସଚିବ ମାର୍କୋ ରୁବିଓଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ
ଉପଲକ୍ଷରେ ରବିବାର ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଆମେରିକାର 250ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ସାହର ସହ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ସମାରୋହର ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଏବଂ ଐତିହାସିକ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଭାରତରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଗୌର ସିଧାସଳଖ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ଫୋନ କରି ସ୍ପିକର ଅନ୍ କରିଥିଲେ। ଉତ୍ସବରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ ଭାରତ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଜାହିର କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ, ଆମେ ପୂର୍ବରୁ କେବେ ବି ଭାରତର ଏତେ ନିକଟତର ନଥିଲୁ। ଭାରତ ମୋ ଉପରେ 100% ଭରସା କରିପାରିବ। ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ କେବେ ବି ସାହାଯ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡେ ତେବେ ସେମାନେ ସିଧାସଳଖ ମୋତେ କଲ୍ କରିପାରିବେ। ଟ୍ରମ୍ପ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଭଲ କରୁଛୁ ଏବଂ ନୂଆ ରେକର୍ଡ ଗଢୁଛୁ। ଆମର ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ସେୟାର ବଜାର ସର୍ବକାଳୀନ ଉଚ୍ଚତାରେ ଅଛି। ଭାରତ ଯାହା ଚାହିଁବ ତାହା ହାସଲ କରିପାରିବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରି ଟ୍ରମ୍ପ କହିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଜଣେ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି। ସେ ମୋର ଜଣେ ଭଲ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ମୁଁ ତାଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଫ୍ୟାନ୍। ଦୟାକରି ପ୍ରେମ ମୋଦିଙ୍କୁ ମୋର ହେଲୋ କହିବେ ଏବଂ ଜଣେଇବେ ଯେ ମୁଁ ତାଙ୍କର କେତେ ବଡ଼ ପ୍ରଶଂସକ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଏଣିକି ମନ ଇଚ୍ଛା ହୋଇପାରିବନି ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବଦଳି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ଟ୍ରାନ୍ସଫର ସିଜନ। ରାଜନୈତିକ ବଡ଼ ବଡ଼ିଆଙ୍କ ଚାପ ବଡ଼ ବାବୁଙ୍କ ଉପରେ ପଡୁଛି। ମନ ଇଚ୍ଛା ବଦଳି ପାଇଁ ସୁପାରିଶ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଯାହା ନିୟମ ବାହାରେ। ତେଣୁ ବଦଳି ନୀତିକୁ ଆହୁରି ସ୍ୱଚ୍ଛ କରିବାକୁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି ସରକାର। ଏଥିପାଇଁ ନୂଆ ନୀତି ଆଣିଛି ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ବିଭାଗ। ହେଲେ ଏହା କେତେ ଦୂର ପାଳନ ହେଉଛି ତାହା ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ଅଫିସରଙ୍କ ବଦଳି ପାଇଁ ରାଜନୈତିକ ଚାପ ବଡ଼ ବଡ଼ିଆଙ୍କ ଲବି ହେଉଥିଲା। ଏହାକୁ ନେଇ ସେତେବେଳେ ବେଳର ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ମନୋଜ ଆହୁଜା କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରିଥିଲେ। ମନ ଇଚ୍ଛା ଆଉ ବଦଳି ହୋଇପାରିବନି। ନିୟମ ଆଧାରରେ ଏଣିକି ବଦଳି ହେବ। ହେଲେ ଏହି ନିୟମ ନାଲି ଫିତା ତଳେ ରହିଗଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ସିଜନ ଚାଲିଛି ସେତିକି ବେଳେ ବଦଳି ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଏକ କଡ଼ା ନୀତି ଆଣିଛନ୍ତି ସରକାର। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏହି ଚିଠି ଉପରେ। ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସବୁ ବିଭାଗ ଜିଲ୍ଲାପାଳକୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟର ଅଫିସର ଓ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ବଦଳିକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ରଖିବାକୁ ନୂଆ ବଦଳି ନୀତି ଆଣିଛନ୍ତି ସରକାର। ବୁକ୍ ସର୍କୁଲାର 22 ଓ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଜାରି ହୋଇଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀକୁ ଅନୁପାଳନ କରାଯାଉନଥିବା ସରକାରଙ୍କ ନଜରକୁ ଆସିଥିଲା ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ପୁତିନ ବିକଶିତ କଲେ ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର। ଟେନସନରେ ଆମେରିକା। ଆମେରିକାକୁ ଚେକ୍ ଦେବା ପାଇଁ ରୁଷ ତିଆରି କଲା ଘାତକ ଅସ୍ତ୍ର ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ସରମତ। ଏହି ଘାତକ ମିସାଇଲର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭେଦ କ୍ଷମତା 35,000 କିଲୋମିଟର ରହିଛି ଯାହାକୁ ରାଡାରରେ ଟ୍ରାକ୍ କରିବା ବା ମଝି ଆକାଶରେ ରଖିବା ପ୍ରାୟତଃ ଅସମ୍ଭବ। ଏହି ମିସାଇଲ ଏକାଥରେ 10ରୁ 15 ଭାରି ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ନେଇପାରିବ ଯାହାକୁ ନେଇ ରୁଷର ଶତ୍ରୁ ରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୟର ବାତାବରଣ ଖେଳି ଯାଇଛି। ସରମତ ମିସାଇଲର ମାନକ ଇଣ୍ଟରକଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ ରେଞ୍ଜ ପ୍ରାୟ 18,000 କିମି ରହିଛି। ଏହାକୁ 35,000 କିମିର ସର୍ବ ଅର୍ବିଟାଲ ଉଡ଼ାଣ ପଥ ପାଇଁ ଡିଜାଇନ କରାଯାଇଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏହା ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରାୟ ପୁରା ଗ୍ରହର ପରିକ୍ରମ କରିପାରିବ। ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଖବର ହେଉଛି ଏହି ମିସାଇଲ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ହିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ସବୁଠୁ ଛୋଟ ରାସ୍ତା ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଘୋଷଣା ବଢିଲା ରାଜ୍ୟ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର ଆଣିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ 2% ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ବୃଦ୍ଧି ଫଳରେ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା 58%ରୁ 60%କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ସବୁଠାରୁ ଖୁସିର କଥା ହେଉଛି ଏହି ବର୍ଦ୍ଧିତ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା 2026 ଜାନୁଆରୀରୁ ପିଛିଲା ଭାବେ ଲାଗୁ ହେବ। ଏହାସହ ପେନସନଭୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଟିଆଇରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଏହି ମହଙ୍ଗା ବର୍ଦ୍ଧିତ ଭାବେ ଚଳିତ ମାସ ଦରମାରେ ନଗଦ ଆକାରରେ ମିଳିବ। ପେନସନଭୋଗୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ବର୍ଦ୍ଧିତ ଭତ୍ତା ମେ ମାସ ପେନସନ ସହ ମିଳିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟର ପ୍ରାୟ 8.5 ଲକ୍ଷ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କର୍ମଚାରୀ ଓ ପେନସନଭୋଗୀ ଉପକୃତ ହେବେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। 1ରୁ ଅଧିକ ପାନ କାର୍ଡ ରଖୁଥିଲେ ସାବଧାନ ଦେବାକୁ ପଡିବ ଜରିମାନା ଭୋଗିବେ ଜେଲ ଦଣ୍ଡ। ଏହା ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ଯେ ଆଜିର ସମୟରେ ଆଧାର କାର୍ଡକୁ ଏକ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ କିନ୍ତୁ ଆଧାର କାର୍ଡ ସହିତ ପାନ କାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭାବରେ ଉଭା ହୋଇଛି। ପ୍ରକୃତରେ ପାନ କାର୍ଡ ବିନା କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଆର୍ଥିକ କାରବାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଅନେକ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ କଣ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଏକାଧିକ ପାନ କାର୍ଡ ରଖିବାର ପରିମାଣ କେତେ ଗମ୍ଭୀର ହୋଇପାରେ? ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯଦି ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏରୁ ଅଧିକ ପାନ କାର୍ଡ ରଖୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି 2ଟି ପାନ କାର୍ଡ ପାଇଁ କେତେ ଜରିମାନା? ପ୍ରକୃତରେ ସାରା ଭାରତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ପାନ କାର୍ଡ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ ଯାହା ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପରିଚୟର ପ୍ରମାଣ ସ୍ୱରୂପ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ହେଲେ ଆୟକର ଆଇନ ଧାରା 272B ଅନୁଯାୟୀ ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋଟିଏରୁ ଅଧିକ ପାନ କାର୍ଡ ରଖନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଭାରି ଜରିମାନା ସହିତ ଜେଲ ଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଏହି କଠୋର ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅପରାଧୀକୁ 10,000 ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ଦେବାକୁ ପଡିପାରେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯଦି ବ୍ୟକ୍ତି ଟିକସ ଫାଙ୍କି ଦେବା ଭଳି ଗମ୍ଭୀର ଅଭିଯୋଗରେ ଜଡିତ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଜେଲ ଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର କାହା ପାଖରେ 2ଟି ପାନ କାର୍ଡ ଅଛି ଏପରିକି ଅଜାଣତରେ ତେବେ ଆପଣ ତୁରନ୍ତ ସମସ୍ତ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ଡକୁମେଣ୍ଟର ପୁନଃ ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ କରିବା ଉଚିତ ବୋଲି
ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏ ଥିଲା ଆଜି ସକାଳର କେତୋଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।